The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children. Welcome back to social science class. Hope you all are doing well. So in the last class we learned about Aryans and the life of the people of Saptasindhu region. Today we are going to discuss towards the Gangetic plains. അതായത് സപ്തസിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആര്യൻസ് ഗാങ്ജറ്റിക് പ്ലെയിൻസിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത്. So by BCE 1000 the Aryans started moving towards the Gangetic plains. What might be the reason for this? Let's discuss. Okay, so the first one, increase in population. Second one, struggle among the tribes. And the last point, origin of new tribes. Let me repeat. Increase in population, struggle among tribes and origin of new tribes. These were the reason for their migration. So from the Saptasindhu region, Aryan migrated to Gangetic plains by clearing the forest. So children, we get information regarding the life of the Aryans from 1000 to 600 BCE from the later Vedas, namely Atharva Veda, Yajurveda and Samaveda. ആദ്യത്തെ വേദം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? What is it? Yes, Rigveda. Okay. So children, the Aryans reaches the Gangetic plains by clearing the forest using iron implements. Then they started agriculture. With the expansion of agriculture, they started settled life. The place where the nomadic people started to settle permanently came to be known as Janapadas. The head of the tribe became the king and the kingship was hereditary. അതായത് അവരുടെ ട്രൈബിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു രാജാവായിട്ട് മാറിയിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രാജാവകാശം പാരമ്പര്യമായിട്ട് പിന്തുടർന്നു വന്ന ഒന്നായിരുന്നു. The farmers started the system of giving a part of their yield as tax to the king in return for protecting their agricultural land. This is known as Bali and Baga. So what is Bali and Baga? It's a tax, അല്ലേ? അതൊരു ടാക്സ് ആണ്. അതായത് കൃഷിക്കാർ രാജാവിന് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആയിരുന്നു ബലി ആൻഡ് ബാഗ. എന്തിനായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അവരുടെ കൃഷിസ്ഥലം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് രാജാവിന് കൊടുത്ത ടാക്സ് ആയിരുന്നു ബലി ആൻഡ് ബാഗ. ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ്. ദ ഫാമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗിവിംഗ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ yield ആസ് ടാക്സ് ടു ദ കിങ് in return for protecting their agricultural land. So children, the Gangetic plain society was divided into 4. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Great changes occurred in beliefs and customs during this period. Lord Indra and Agni lost their importance. Prajapati and Vishnu became more important. Simple rituals and practices gave way to complicated and complex ways of worship. അതായത് ലളിതമായിട്ടുള്ള യാഗങ്ങളും ഹോമങ്ങളൊക്കെ മാറി കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളിലേക്ക് ആ സൊസൈറ്റി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. And the priest became more powerful.
സമൂഹത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകി വന്നു. സോ ചിൽഡ്രൻ, ഹിയർ ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ യു. വാട്ട് were the changes of Aryans when they migrated from Saptasindhu region to Gangetic plain? Complete this table. Okay children, so now we are going to discuss the rise of cities. അതായത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ നഗരങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത്. So the fertility of the soil and the use of iron implements made the Gangetic plain a better agricultural land. This facilitated surplus production and the growth of exchange centers. And these exchange centers later developed into cities. അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കൃഷിയുടെ പുരോഗതിയോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആയി, അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻറ്റേഴ്സ്, കൈമാറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് പിന്നീട് നഗരങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ സിറ്റീസ് ഫോർ ട്രേഡ്. ആളുകൾ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. എമംഗ് ദം ദ പ്രോമിനൻറ്റ് സിറ്റീസ് വേർ രാജഗൃഹ, ശ്രാവസ്തി, വൈശാലി, ബനാറസ്, കൗസുംബി ആൻഡ് കുശിനഗര. അങ്ങനെ നഗരങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു, കച്ചവടം കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പായി, ആളുകൾ നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങി. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ദേ യൂസ്ഡ് കോയിൻസ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഗുഡ്സ്. അവർ നാണയങ്ങൾ സാധനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. Observe the picture and write down the features of these coins. Hi students, till this time you were listening to Shiba teacher talking about Aryans, their lifestyle and how they reach the Gangetic plain. Like there are some details you learned from that class. Now you are going to learn about the religions existed during the period of Aryans. I do not know the mystery of God, but I know the mystery of man. Sri Buddha. Buddha said that I do not know the mystery of God, but I know the mystery of man. Mystery of man. The words given above through the light on the philosophy and outlook of Buddha. Buddha, Sri Buddhinte വചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. I do not know the mystery of God, but I know the mystery of man. ഓക്കെ, ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്ചയം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്ന്, പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണ്, വിഷമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, the philosophy of Buddhism was very much in tune with the agrarian economic setup that had grown up in 6th century BC. 6ാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ്, in the 6th century BC, the Buddhism was developed in our India, especially the period of Aryans. Aryans കാലഘട്ടത്താണ് ബുദ്ധിസം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. The most important of tenets was ahimsa. The main belief is related to ahimsa. You know that word ahimsa, അല്ലേ? അഹിംസ എന്ന ആശയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു മതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയനാണ് ഏത്? ബുദ്ധിസം. Okay, they are given more importance for the concept of ahimsa. Sri Buddha gave importance to one's own karma. He said that life is full of miseries and that the cause of all suffering was human disease. Just listen. Sri Buddha gave importance to one's own karma. കർമ്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ല ആശയം. Why he said like that? Because he said that life is full of miseries and that the cause of all suffering was human disease. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്, അല്ലേ? പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താ? അവന്റെ ഡിസയേഴ്സ് ആണ്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ he said that life is full of miseries and that the cause of all suffering was human desires.
ഇസ് ഇറ്റ്? ശരിയല്ലേ ഇത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്രമാത്രമുണ്ടോ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് അത്രയും തന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. He stated that prayers and rituals or practice of any kind would never put an end to his suffering. Hence, rather than ritualistic practice, Buddha gave importance to the moral life of people. ഒരു മന്ത്രത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേയേഴ്സിനോ റിച്വൽസിനോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റാനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. ജസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു കൺട്രോൾ അവർ ഡിസീസ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മാറാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെ നയിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹമേ വേണ്ട എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നമ്മളാലാവുന്നത്, നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നേടണമെന്നും അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നൊരു ആശയം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. Okay, hence rather than ritualistic practice, Buddha gave importance to the moral life of people. Buddhism spread fast within outside India. The Tripitaka, written in Pali language, comprised the main tenets of Buddhism. ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാലി ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതപ്പെട്ടുള്ള ത്രിപീഠക ലോകത്തൊട്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രചാരത്തിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. So Buddhism has made many contributions to the Indian culture. The administrative system of the Sanghas, which were formed from the spreading Buddhism, helped to the growth of democratic and value-oriented awareness in the society. ബുദ്ധിസം ഒരുപാട് നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സംഘ എന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം അതിന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. Then the Tripitaka is divided into 3. ത്രിപീഠകയെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിനയപീഠക, സൂതപീഠക and അഭിധമ പീഠക. It is divided 3 category of Tripitakas. Okay. Then for spreading Buddhism, many caves, chaityas, viharas and pillars were built. These are evidence for the progress in the field of art and architecture. ബുദ്ധിസത്തിന്റെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസം ലോകത്തൊട്ട് വ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും, രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ധാരാളം വിഹാരങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധമത ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ധാരാളം പില്ലേഴ്സുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നിർമ്മിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. They are the main evidence about to സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ബുദ്ധിസം. ബുദ്ധിസത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസുകളാണ്. ഓക്കെ. Buddhism also played a major role in promoting trade and cultural relations between India and neighboring countries. സാംസ്കാരികപരമായ ബന്ധങ്ങളും വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയും അയൽ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ ബുദ്ധിസത്തിന് വളരെ വലിയ പങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. Countries like Myanmar, Japan, China, Sri Lanka, Java, Sumatra become the main center of Buddhism. ബുദ്ധിസം പ്രചാരണം നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപിച്ച പ്രധാന രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു മ്യാൻമാർ, ജപ്പാൻ, ചൈന, ശ്രീലങ്ക, ജാവ, സുമാത്ര. Okay. The Buddhist viharas played an important role in the progress of education in India. The universities of Nalanda, Takshila and Vikramashila were the key centers of education and Buddhist teaching. ബുദ്ധമത ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിഹാരാസിന് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട്. വിഹാരാസ് ടെമ്പിൾസ്, ക്ഷേത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വിഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ 6th സെഞ്ചുറിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബുദ്ധമത പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം സഹായിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധമത ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ദ ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് നളന്ദ, തക്ഷശില ആൻഡ് വിക്രമശില. ഓക്കെ. Gradually, Buddhism started to decline in its motherland. Buddhist teaching and ideologies failed to receive much support from the later rulers. So now we learn about Buddhism. The next we are going to learn Jainism. Who is the propagator of Jainism? Like that, some details we can learn now. Okay, look your textbook. Vardhamana Mahavira, a contemporary of Sri Buddha, propagated Jainism. According to the belief of Jains, there are 24 Tirthankaras. Mahavira was the 24th Tirthankara. Jainism also laid great importance on ahimsa. The teachings of Jainism contempt all sorts of human method, humans or living beings. As in Buddhism, Jainism was also against Vedic practice and caste system.
So Vardhamana Mahavira was the propagator of Jainism, and he is also lived in same period like that our Sri Buddha's time. According to the beliefs of Jains, there are 24 Tirthankaras are there. ജൈനമത വിശ്വാസപ്രകാരം 24 തീർത്ഥങ്കരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ജൈന സന്യാസികളിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയാണ് തീർത്ഥങ്കരാസ് എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മഹാവീര വാസ് ദ 24th തീർത്ഥങ്കര. 24ാമത്തെ തീർത്ഥങ്കരനായിരുന്നു വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ. ജൈനിസം ആൾസോ ലേഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു അഹിംസ. അഹിംസയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ബുദ്ധമതത്തെ പോലെ തന്നെ ജൈനമതത്തിലും അഹിംസയ്ക്കായിരുന്നു വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത്. ദേ ആൾസോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോർ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് വേദിക് റിച്വൽസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ജാതീയ ചിന്തകൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദിക് പ്രാക്ടീസിനുമൊക്കെ വളരെയധികം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു മതവിശ്വാസമായിട്ടാണ് ജൈനമതം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 6th century ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Then Jainism brought radical changes in the Indian society. Mahavira advised the people to lead right life by following the principles of right belief, right knowledge and right action. ശരിയായ പ്രവൃത്തി, ശരിയായ ചിന്ത, ശരിയായ വിശ്വാസം എന്നിവ ആശയങ്ങൾ ഊന്നി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിനോട് മഹാവീരൻ ജൈനിസ ആശയത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ജൈനമത വിശ്വാസത്തിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് ശരിയായ വിശ്വാസം, ശരിയായ അറിവ്, ശരിയായ പ്രവൃത്തി, ഈ 3 ആശയങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കേണ്ടായത്. The Jain saints were abstained from telling lies, killing, stealing and acquiring wealth. Especially they are against for telling lies, killing and stealing and acquiring wealth. സമ്പത്തിനെ കൈയടക്കുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ മോഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും അതിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ജൈന വിശ്വാസികളായിരുന്നു ഈ ഫോളോവേഴ്സായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നർത്ഥം. Followers are not given importance for the Buddhist concept in a proper way. ശരിയായ രീതിയിൽ ബുദ്ധമത ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും ഫോളോവേഴ്സിന് പറ്റിയ വീഴ്ചകളായിരിക്കാം ഈ ബുദ്ധമതം ക്ഷയിക്കാനുണ്ടായ കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. Okay, Buddhism lost its grandeur when it was split into 2 sects, that is Mahayana and Hinayana. The revival of Vedic religions adversely affected the progress of Buddhism. ബുദ്ധിസത്തെ വളരെയധികം ഡിക്ലൈനിലേക്ക് എത്തിച്ച പ്രധാന കാരണം ബുദ്ധമതം 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. Brought radical changes in Indian society. Mahavira advised the people to lead right life by following the principles of right belief, right knowledge and right action. The Jain saints were abstained from the telling lies, killing, stealing and acquiring wealth. They followed celibacy in life. ജൈനിസം 3 ആശയങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് റൈറ്റ് ബിലീഫ്, റൈറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആക്ഷൻ. ശരിയായ വിശ്വാസം, ശരിയായ അറിവ്, ശരിയായ പ്രവൃത്തി. ഈ 3 ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സക്സസ്സിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് ജൈനമത വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോർ ടെല്ലിംഗ് ലൈസ്, കില്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റീലിംഗ് ആൻഡ് അക്വയറിംഗ് വെൽത്ത്. Not only for that, they followed celibacy in life. What is celibacy? Simplicity. Simplicity. They are not given importance for luxurious life. ആഡംബരമായ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ജൈനമത വിശ്വാസികൾ. They given importance to simplicity of the life. സിമ്പിൾ ലൈഫ്, വളരെയധികം ലളിതമായ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ സെലിബസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. Jainism encouraged construction of stone pillars, cave temples and statues. The best example for this is the statue of Gomedeshwar in Shravanabelgola in Karnataka. വളരെ ലളിതമായി ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഈ വിഭാഗക്കാർ, ജൈനമത വിശ്വാസികൾ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. They given importance for the construction of stone pillars and cave temples and statues also. One of the best example for their own construction is Gomedeshwar temple, especially it is in Karnataka. The best example for this, the statue of Gomedeshwar in Shravanabelgola in Karnataka. The followers of Jainism into Shvetambara and Digambara resulted in the decline of religion.
നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ബുദ്ധമതം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം പറഞ്ഞു ടീച്ചർ അല്ലേ? അതായത് ഫോളോവേഴ്സിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളോ ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബുദ്ധമതം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് പഠിച്ചു. അതേ റീസൺ തന്നെയാണ് ജൈനമതത്തിനും. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജൈനമതത്തിലും ചെറിയ തോതിലുള്ള വിഭാഗീയതകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. ആ ജൈനമതത്തിലെ വിഭാഗീയത 2 തരത്തിലുള്ള ജൈന വിശ്വാസികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അത് ശ്വേതംബരന്മാരെന്ന പേരിലും ദിഗംബരാസ് എന്ന പേരിലുമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറുകയും ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ജൈനിസം. ഈ ജൈനമത വിശ്വാസികൾക്കിടയിലുണ്ടായ അകൽച്ച സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മതത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിക്ലൈനിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. The common feature of the both Buddhism and Jainism was that they used the language of the common man, Pali and Pragar, for propagating their ideologies. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ജൈനിസത്തെക്കുറിച്ചും ബുദ്ധിസത്തെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, ഇത്രമാത്രം ഈ ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ, അന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചാരത്തിലെത്താൻ കാരണമായത് ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ഭാഷയായ പാലി ആൻഡ് പ്രാകൃത് ഭാഷയാണ് അവർ, അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. ദേ ടീച്ച് in the language of Pali and Prakrit. Okay, so the main features of Buddhism and Jainism are, one is ahimsa and another one is the use of language, especially Pali and Prakrit. Okay, clear? Now we discuss about the main concept of Jainism and Buddhism. Next we can learn about Mahajanapadas. Already you learned what is Janapadas, like that. Some more details we can learn from this topic, Mahajanapadas. We have already read about the transition from pastoral life to an agrarian life. കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു, ഷിബി ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. എന്താ നമ്മുടെ ആദ്യകാല ജനത അല്ലെങ്കിൽ ആര്യൻ സൊസൈറ്റി പാസ്റ്റോറൽ ലൈഫിൽ നിന്നും അഗ്രേറിയൻ ലൈഫ്. We have already read about the transition from pastoral life to an agrarian one. With the development of agriculture, people began to settle down in a particular place. അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ വളർച്ചയോടുകൂടെ ജനങ്ങൾ ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാനായി തുടങ്ങി. Why they started to settle life? Because they can't able to shift from one place to another place for the agricultural land. കാർഷിക മേഖലകളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും ആ സ്ഥലത്ത് അവർ സ്ഥിരതാമസം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. So the Aryans are started a settled life in this period. Listen that sentence. The places where people placed their food or where they tribe people its foothold came to be known as Janapada. ഈ ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി കാലെടുത്ത് വെച്ച സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന് താമസിച്ചു തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജനപദാസ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ജനപദ. വേർ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ സെറ്റിൽ ലൈഫ്, ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജനപദാസ്. എവിടെയാണോ അവരുടെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ആ പ്രദേശത്തെയാണ് ജനപദാസ് എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സച്ച് ജനപദാസ് വേർ നോൺ ആസ് നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രൈബ്സ് ദാറ്റ് ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ദർ. On the basis of the Janapadas, they have a special type of settled life. Thus, the people started to show their loyalty not only onto their tribes but also on the places where they had settled. Different types of tribal societies are settled there in the riverside, but all are given more support to each and every tribal members. ഓരോ വ്യക്തികളും പരസ്പരം അടുത്ത ട്രൈബൽ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് വളരെയധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പറേഷനോടുള്ള സെറ്റിൽ ലൈഫ് അവിടെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സോ ദേ ബിഗൺ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു വൺ അതർ. അല്ലേ? നമ്മളവർ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, ഓർണമെൻറ്റ്സുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ വളരെയധികം കോപ്പറേഷൻ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം പഠിച്ചെടുത്തത് ഈ സെറ്റിൽ ലൈഫിൽ നിന്നാണ് എന്നർത്ഥം. കാർഷിക വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും മിച്ചം വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളൊരു സന്നദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ഈ കാലഘട്ടത്താണ്. അത് മഹാജനപദത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോടുകൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ദെൻ some of these Janapadas combined together to form a Mahajanapada. There were 16 such Mahajanapadas in the Indian subcontinent. Janapadas togetherly, one or two Janapadas togetherly known as Mahajanapadas. More than 16 Janapadas are there. ഒന്നോ രണ്ടോ ജനപദങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നതിനെയാണ് മഹാജനപദാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 16ഓളം മഹാജനപദങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ മഹാജനപദങ്ങൾ ഓരോന്നും തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയവരായിരുന്നു. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റീസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് മഹാജനപദാസ്. ദ മഹാജനപദാസ് വേർ ഐദർ റൂൾഡ് ബൈ കിങ്സ് ഓർ ബൈ ദ ഗണസംഘാസ്.
മഹാജനപദങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ഒന്നുകിൽ രാജാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗണസംഘയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗണസംഘ മീൻസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി. ഹൂ ഈസ് ദ എൽഡർ പേഴ്സൺ ഇൻ ദിസ് ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി, ഹി ബിക്കം ദ ഗണസംഘ. ആരാണോ ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തി ആരാണോ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും അതിലെ ഗണസംഘൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഹി ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് മഹാജനപദ, സംടൈം കിങ്സ്. ഓക്കെ. Regions lying close to the Himalayan foothills had more of the Ganasanghas ruling them, whereas most of the Mahajanapadas in the Gangetic plain were under the rule of king. So more than 16 Mahajanapadas are there. Most of the Janapadas are ruled by kings. Okay, 1 or 2 tribal society only controlled by the leader or the Ganasangha. Clear? So the famous 16 Mahajanapadas are there in your textbook. Just note it. Kambhoja, Gandhara, Kuru, Panchala, Kosala, Malla, Vaji, Kashi, Anga, Magadha, Valsa, Surasena, Malsya, Avandhi, Chedi, Aska are the 16 Mahajanapadas. 16 Mahajanapadhangal undairunnu. What is Mahajanapadas? Also teacher teach to you. The group of 1 or 2 group of tribal societies are known as Mahajanapadas. Every Janapadas have different types of administrative system, but they have a good cooperation. Okay, but now we need to learn about the important Mahajanapadas from in this group. ഈ 16 മഹാജനപദങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന മഹാജനപദം ഏതായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ആ ജനപദം അല്ലെങ്കിൽ ആ മഹാജനപദം ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നേടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, more than 16 Mahajanapadas are there. Just read that name. Kambhoja, Gandhara, Kuru, Panchala, Kosala, Malla, Vaji, Kashi, Magadha, Anga, Valsa, Surasena, Malsya, Avandhi, Aska. Okay, ready. The most powerful among this Mahajanapada was Magadha. ഈ 16 മഹാജനപദങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ജനപദമാണ് മഗധ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ മഗധ ബിക്കം മോർ പ്രൊമിനന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം വരും, കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം വരും, വൈ ദിസ് മഗധ ബിക്കം മോർ പ്രൊമിനന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം? എന്തുകൊണ്ടാണ് മഗധയ്ക്ക് ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായത്? യെസ്, ദ റീസൺസ് ആർ ദെയർ. Rich deposits of iron ore enabled the making of weapons and farming equipments. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധാരാളം അയൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് മഗധ. മഗധ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശത്ത് ധാരാളം അയൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് വാല്യുബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഫാമിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ? കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും വെപ്പൺസ് നിർമ്മിക്കാനും ഒക്കെ സഹായകമായിരുന്നു അയൺസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഗധയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദാറ്റ്, then another reasons also there. Ganga and her tributaries made Magadha a fertile land. ഗംഗാ നദിയും അതിനോടൊപ്പമുള്ള പോഷക നദികളും ഒഴുകിയിരുന്നത് ഈ മഗധ എന്ന് പറയുന്ന ജനപദത്തിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഗധയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ്, ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂപ്രദേശമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ധാരാളം കൃഷിക്ക് യോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് ലഭിച്ചിരുന്നൊരു ഏരിയ കൂടെയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ഗംഗ ആൻഡ് അതർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആർ മേഡ് മഗധ ടു മോർ ഫെർട്ടൈൽ. മഗധ എന്ന മഹാജനപദത്തെ മോർ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഗംഗാനദിക്കും അതിൻ്റെ പോഷക നദികൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ റീസൺ ഫോർ മഗധ ബിക്കം മോർ പ്രൊമിനൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, then third point, trees from nearly forest in the Gangetic plain were used for making big boats to facilitate trade. അതായത് ഈ ഗംഗാനദിയുടെ നിയറിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിൻ്റെ നിയറിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫോറസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളും മരത്തടികളും ഒക്കെ വെട്ടിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ടുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ, ബിഗ് ബോട്ട്സുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലേ? വ്യാപാരത്തിനായിട്ട് എന്താ പറയുക, ബോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ജലഗതാഗതത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു വിജയമാണ്. ദെൻ മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് എലിഫന്റ് ഇൻ ബാറ്റിൽസ്. ആനകളെ ബാറ്റിൽസിനായിട്ട്, യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ മഗധ രാജവംശത്തിലെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ ധാരാളം. ദെൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്.
കാർഷിക മേഖലകളിലും വ്യാപാര മേഖലകളിലും വളരെയധികം, വാണിജ്യ മേഖലകളിലൊക്കെ വളരെയധികം വികസനം പ്രാപിച്ച ഒരു രാജവംശമായിട്ടാണ് മഗധ അറിയപ്പെട്ടത്. ദെൻ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഓൾറെഡി ടീച്ചർ സെറ്റ് യു, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ, ജലഗതാഗതം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജവംശമായിരുന്നു മഗധ. ദെൻ പവർഫുൾ കിങ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് മിലിറ്ററി, വളരെ ശക്തമായ ഭരണാധികാരികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മിലിറ്ററി സിസ്റ്റവുമെല്ലാം മഗധ രാജവംശത്തിനുണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം 16 മഹാജനപദങ്ങളിൽ മഗധ എന്ന രാജവംശം വളരെയധികം പ്രൊമിനൻ്റ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So surely this question will ask for exam. What are the reasons behind for Magadha become more prominent in 6th century? 6ാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്ത് എന്തുകൊണ്ട് മഗധ രാജവംശം ഇത്രമാത്രം പ്രാഗൽഭ്യം നേടി എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ, റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ എനേബിൾഡ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ഫാമിംഗ് equipments. Second, Ganga and her tributaries made Magadha a fertile land. Trees from nearby forests in the Gangetic plain were used for making big boats to facilitate trade. Made use of elephants in battle. Progress in agriculture and commerce. Water transportation. Powerful kingship and highly efficient military. Now, let us see the relationship of Aryans with the foreigners. Foreign relationship. Alexander was the ruler of Macedonia in Greece. He extended the Greek empire by defeating many Persian kings. He was a student of the famous Greek philosopher and thinker Aristotle. Alexander was interested in geography and history and hence recorded the historicity of places he had captured and also their geographical settings. So the foreign invention, one of the main person came from Macedonia. He is Alexander, the ruler of Macedonia in Greece. So when he came to attack India in BCE 327, BCE 327 അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി, മാസിഡോണിയക്കാരനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ വൈ ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു അറ്റാക്ക് ഇന്ത്യ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്? വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ decision? Because to capture all regions under the Persian Empire. പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, എല്ലാ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയും, ഇന്ത്യയുടെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളെയും പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യം അതിന് പുറമെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ടു സ്പ്രെഡ് ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ. വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ എയിം ഈസ് ടു സ്പ്രെഡ് ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ. Before the invasion of Alexander, the northwestern region of India were conquered by the Persian ruler Cyrus. The knowledge of wealth of India and the lack of unity among the rulers in north and western region had promoted him to attack India. What are the reasons behind for the foreigners attack to India in the പീരീഡ് ഓഫ് ആര്യൻസ്? ആര്യന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദേശികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത്? ദ മെയിൻ റീസൺ ആർ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ വെൽത്തിയസ്റ്റ് നേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം. വളരെയധികം സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യ അല്ലെ. ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശം വിദേശികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റി, ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേർഡ്, ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റി, ഐക്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു. രാജ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ധാരാളം രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രാജവംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ രാജവംശങ്ങൾ തമ്മിലൊന്നും തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സഹകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമായുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റി ഈസ് ദ അനദർ റീസൺ ഫോർ അറ്റാക്കിംഗ് ഫോറിനേഴ്സ് ടു ഇന്ത്യ ഇൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ആര്യൻസ്. ആര്യന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ പോലുള്ള, സൈറസിനെ പോലുള്ള വിദേശികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം സമ്പത്തും വെൽത്തും ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റി. Before the invasion of Alexander, the northwestern region of India were conquered by the Persian ruler Cyrus. The knowledge of the wealth of India and the lack of unity among the rulers in the northwestern region had promoted him to attack India. Following Cyrus, Darius I attacked India and took hold of Sindh and Punjab.
സൈറസിന് ശേഷം ഡാരിയസ് ഒന്നാമനും ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുകയും സിന്ധു നദിയുടെ ഭാഗങ്ങളും പഞ്ചാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്തു. സോ ദ ഫോറിൻ ഇൻവെൻഷൻ ഈസ് വെരി മച്ച് fast in the period of medieval time. You can look at the table. Persia and Macedonia. After the foreign invention, India became a more popular in other countries because they given more importance for trading support. A new script named Kharoshthi was introduced. In this time, the Persian rulers, they introduced a new script, that is Kharoshthi. New script is, what is script? Libi. Pudhiyoru Libi അവർ introduce ചെയ്തു, that is Kharoshthi. And influenced Indian sculpture. ഇന്ത്യയുടെ വാസ്തുവിദ്യാ മേഖലകളിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തി. Persian gold coins were circulated in India. They introduced a Persian coin in India and it is circulated all over the Indian side. Then the philosophers and the scholars in India got ample encouragement from the Persians. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സിനും തത്വചിന്തകർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം പേർഷ്യൻ മേഖലകളിൽ പേർഷ്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും ഈ വിദേശ ഗമനത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശികളുടെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം നമുക്കുണ്ടായൊരു മാറ്റമാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ്, മാസിഡോണിയ. ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് യൂറോപ്പ് വാസ് സ്ട്രെങ്തേൺ. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്ന വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. New trade routes, both land and sea developed. കരമാർഗവും കടൽ മാർഗവും നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്ന വ്യാപാര മേഖലകളിലെല്ലാം വളരെയധികം വർധനമുണ്ടായി. ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ നോളേജ് ഇൻക്രീസ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അറിവുകൾ നമുക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിച്ചു. യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റീജിയൻസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ took place. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തേൺ വെസ്റ്റേൺ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാനും ഏകീകരിക്കാനും സാധിച്ചു. ഗ്രീക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഗ്രീക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ, ഗ്രീക്ക് വാസ്തുവിദ്യാരീതി അല്ലെങ്കിൽ ശില്പകലാരീതി ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതും ഈ വിദേശികളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. Okay students, so today's class we learned about Jainism and Buddhism, Mahajanapadas, important Mahajanapadas, and who are the famous rulers in that Janapadas, what is Ganasanga, like that some details you studied from today's class. I hope you all understood these points. Okay, that's all for today's class. Bye. Thank you.